नहीं हो फिर मैं तुहानू दस दियां जे ਉਹ ਖਾਨ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਆ ਜੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੂਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੂਸਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਬ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ कि जो तुसी ओहो जे बंदे दी मदद नहीं करके उन्होंने बाहर निकलवा सकते हक सच की आवाज़ नहीं चुक सकते तुसी हक का नारा बुलंद नहीं ना कर सकते तो तुहाडे उत्ते ऐसे हुक्मरान लिया के पावांगा ऐसे सियासतदान लिया के पावांगा ऐसे आसिम खनजीर वर्गे जरनैल लिया के पावां मुल्क च बदअमनी भी वधा के रखन कतलो गारतगरी भी वधा के रखन जिहड़ा अमीर तरीन आदमी भी होएगा ना वो इत्थे दे मिडल क्लास के बराबर हुंदा है हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੰਗਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਤੀ ਕਾਰਸ ਫॉर ਕਿਡਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ऑर्गेनाइजेशन है जो यतीम बेसहारा बच्चों लिए कारां डोनेशन च लैंदी है फिर उन्होंने कारां नूं ऑक्शन च वेचदी है फिर उस तो जो पैसा आंदा उन्होंने बच्चों ते खर्च होंदा है और जिन्हों ने कारां डोनेट कीतियां होंदियां उन्होंने थैंक यू दा कार्ड आंदा है प्लस उन्होंने एक छोटा जिहा गिफ्ट कार्ड आंदा है कि फलां रेस्टोरेंट च जाके खाना खा लो तुसीं अपनी कार डोनेट कीती है इत्थे 4-4 5-5 आम कारां खलोतियां ने हर घर दे विच कार च जे 5 बंदे ने ते 5 और हर कार दे अगे 6 कारां खलोतियां क्यों कार दे अंदर 6 लोग ने कोई स्टूडेंट है कोई नौकरी ते जांदा है कोई बच्चा स्कूल जांदा है सब अपनी कार चला के जाते हैं तो उत्थे दा अमीर तरीन आदमी भी ना अमीर तरीन इत्थे दे मिडल क्लास दे पर काम ही और मरतबा ही बहुत ऊंचा है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने इंसान की रूह काबज करने लई ये उन्हां दा काम आसान करते पे ने ये एडे लानती ने ये कहंदे ने हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने तो जदों आना है उदों आना है असीं पहले ही आवाम नूं इहो जिहा कर दईए कि मर जान ये एडे लानती इंसान ने इन्हां दियां सेहतां ते कोई फर्क पिया ए मरियम नवाज कभी बूटाक्स पाउण बाहर आई हुंदी कभी अपनी भावां खिचवान आई हुंदी है कभी अपना नुसवानी हुसन अगला वधान आई हुंदी है हुण पिछला जिहड़ा ब्राज़ील गई हुई है उत्थे ब्राज़ीलियन बट सैट कराउण लई अपने उहदे उत्ते माल लगदा पैसा लगदा तुहाडा पैसा है पैसा डुलदा पिया ना उहदे कोल पैसे एजेंडे ते आए नहीं इन्हां ने अपने उत्ते अपनी औलादां दे उत्ते अपनी औलादां दीयां औलादां दे उत्ते अपनी नस्लां दी नस्लां नसूर और सपोलियां नस्लां वास्ते कुछ बना के जाना क्योंकि इन्हां नूं पता है इन्हां दी समझ नहीं आंदी कि 28 करोड़ आवाम दा पाकिस्तान है एडा वड्डा मुल्क एडी वड्डी कौम है असीं इन्हां नूं किस तरह सांभांगे लेकिन जब तुसीं खास मुकाम ते जाके इकट्ठे हुंदे डी चौक ते उत्थे तुहानूं घेरा पा के तुहानूं मार छड्डदे ने ते तुसीं बिखर जाओ स्मार्ट बनो इंटैलीजेंट बनो ज़हन दा इस्तेमाल करो इन्हां नूं जिहड़े तुहाडे सारे गुर पता लग गए ने ना हुण इन्हां दे नाल कोई नवां गुर खेलो कोई नवीं गेम खेलो कोई नवां इन्हां नूं चैलेंज दिओ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ 28 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 10,000 15,000 20,000 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪਾਵਰ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾਓ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪਲੱਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ 200 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਫੜਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ और उस वजह तो मैं हर रोज़ कोई वीडियो बना लैनी है कभी मैं इस तरह की ब्रॉड बना लैनी है कभी मैं कुछ कर लैनी है मैं कहनी है कि चलो यार कॉन्सटेंटली डेडिकेटेडली मोटिवेटेडली
ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਥੂਜ਼ੀਐਸਟਿਕਲੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਆਤ ਨੇ, ਸੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਚੌਕ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਓ। 28 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਨੰਬਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਹਾਥੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਸ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੂੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਸ ਮਲੀਆ ਮੇਦ ਕਰ ਦੇ, ਮਗਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੇਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੂਥ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਖਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਖਾਨ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਸੋ ਲੇਟ? 3 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਲੀਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਾਹਯਾਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਸਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਮੀਮ 26 ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ 27 ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ 28 ਹੋ ਗਈ, 29 ਹੋ ਗਈ, 30 ਹੋ ਗਈ, 40 ਹੋ ਗਈ। ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਹਲਕਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਛੂ ਸਕੇ। दैट्स ऑल। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट नेवर टू लेट। कभी भी बहुत देर नहीं होती। अज स्टार्ट कर दो, कल स्टार्ट कर दो, सुबह स्टार्ट कर दो। दिस इज़ फॉर योर नेशन।